Hi, Raghavendra. Vanakkam, nice to see you. Hi, Kishore, Yudiga, Srinidhi, very good morning and happy birthday. Nice to see you on your birthday. Great. Marai Seelan, Vanakkam, Ferocious, Flora, Sherwin, Amrita Shri, Kishore, Riaz, Vanakkam, nice to see you. Good morning, guys. Nityanand. Yes, Raghavendra, I know. So, Elaron, ready? Did you all revise whatever I taught you so far? Yep. Did you all revise whatever I taught you so far? Great. Sanjay, welcome to the batch, Sanjay. பழைய வீடியோஸ்லாம் பாரு சஞ்சய். ஒரு சில வீடியோஸ் have covered அந்த ரீப்ளேஸ்லாம் பார்த்துட்டு வா. ஏன்னா அதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சரியா? சஹானா, வெரி குட் மார்னிங். கார்த்திக் வணக்கம். மோனிஷ் இந்த பேட்ச்ல டெஸ்ட் வந்து ஆகஸ்ட் 25 ஆரம்பிக்கும். ஆனா நிறைய பேர் வந்து சண்டேஸ் வேணாம்னு சொல்றாங்க டெஸ்ட். ஸோ யூ கைஸ் திங்க் அபவுட் இட் அண்ட் லெட் மீ நோ என்னைக்கு டெஸ்ட் வைக்கலாங்க. ஓகே தென் வில் கீப் இட் ஆன் தட் டே. ஹாய் சஞ்சித் வணக்கம், நைஸ் டு see you. சுகுநாத், பிரணவ், ஸ்ரீ, கோகுல், தானிஷ், வெல்கம் கைஸ். சஞ்சய், எஸ் சஞ்சய், ஏன்னா போர்ட் எக்ஸாம் போர்ஷன்லாம் வில் கவர் அண்ட் அதுக்கு மேலே போய் ஜெய் மெயின்ஸ் ஆல்சோ ஐ வில் டு. ஓ கார்த்திக், தேங்க் யூ ஸோ மச் மேன். டெஃபினெட்லி இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தட், டோன்ட் வரி. கிரேட். Gokul, நேத்தே ஒன்று கோகுல், my voice was not good. You can hear my voice, right? So நேத்தே I scheduled one session, how to score 480 plus for 12 standard. I will take it this week. Okay, very good. So வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். Let's get started. So பசங்களா, நம்ம படிக்கிற டாபிக் வந்து continuity, differentiability and differentiation. This is what I will teach you in the next 2-3 classes. நம்ம continuity வந்து ஃபுல்லா ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போறோம். இன்னைக்கு we will complete continuity and we will move on to differentiability. Okay வா? So continuity தான் we were discussing and in the last class I taught you what is continuity in an interval. ஸோ ஒரு இன்டர்வெல்ல கண்டினியூட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க, அது வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் பார்த்தோம் அண்ட் தென் க்ளோஸ் இன்டர்வலும் பார்த்தோம். ஓப்பன் இன்டர்வல்னா இட் ஹாஸ் டு பி கண்டினியூஸ் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ். ஓப்பன் இன்டர்வல்னா இட் ஹாஸ் டு பி கண்டினியூஸ் அட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் belonging to the open interval A to B. Okay, but closed interval வந்துச்சுனா you have to check 3 conditions. First, you check for the open interval. Second, you check right hand continuity at A. And third, you check left hand continuity at B. ஏன்னா A to B ஒரு கிராஃப் இருந்துச்சுனா இந்த மாதிரி, let's say for example like this, then at A continuity check பண்றதுக்கு left side எதுவுமே இல்ல. ஏன்னா A, I hope all of you are able to follow. So இதான் continuity in an interval. Next I taught you continuity of composite function. அதான் நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்த லாஸ்ட் டாபிக். continuity of composite function. Composite function என்னது? composite function னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன், like f of g. f of g னா fog கிடையாது, it is f of g of x. and g of f னா it is g of f of x. for example, f of x வந்து sin x, g of x வந்து x square சொன்னா, what is f of g? f of g is f of g of x. so it is f of x square. f of x square என்னது? f of x னா sin x. உள்ள என்ன இருக்கோ அது இங்க வருது. so உள்ள என்ன இருக்கோ அது x is nothing but g of, so இதான் என்னோட g of f of x. புரியுதா? I hope you are all able to follow. இப்படி தான் நம்ம we find out composite functions. composite function னா ஃபங்க்ஷன் குள்ள ஃபங்க்ஷன். ரெண்டு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, மூணு கூட இருக்கலாம். we can have composite functions like this also. f of x, f of g of h of x. so அப்படியும் வரலாம் composite functions. I hope all of you are clear. I want you to be aware of these things. Okay வா everybody? so இதோட continuity எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? so let us say if you want to check the continuity at A for f of g, how do we do it? sir, இந்த மாதிரி ஒரு composite function f of g of x இருக்கு, அதுக்கு நான் continuity at x equal to A கண்டுபிடிக்கணும்னா then what we need to do is we need to find the left hand limit at A for that function. that should be equal to the right hand limit at A for that function. that should be equal to the functional value at A. so இதான் மெத்தட். so இது மூணுமே ஈக்குவலா இருந்துச்சுனா then அப்போ நீ சொல்லலாம் சார் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து it is continuous at A. ஓகேவா? this is the condition. இத பேஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய क्वेश्चन சால்வ் பண்ணோம். I hope you enjoyed it. நிறைய நல்ல லாப் क्वेश्चनலாம் கேட்கலாம் and நிறைய அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். அதை பார்க்காதவங்க போன வீடியோ போய் பாருங்க. it is very useful. and long weekend வருது, Thursday கிளாஸ் இருக்காது ஏன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஓகேவா? so you have Thursday, Friday, Saturday, Sunday 4 நாள். so யாரெல்லாம் புதுசா சேர்ந்தீங்களோ ப்ளீஸ் அந்த 4 நாள் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லா வீடியோஸ் பாத்துங்க. ஏன்னா இப்போதைக்கு வெறும் 6-7 வீடியோ தான் இருக்கேன். இப்போதைக்கு வெறும் 6 to 7 வீடியோஸ் I have taken. so 7 into 1.5 10 hours of videos, 10.5 hours of videos you have. so இப்போ முடிக்கிறது ஈஸி. சரியா? அது எல்லாமே போர்ட் எக்ஸாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். so now இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு கிளாஸும் it's very interesting and very easy. so let's try to learn our best. and இதெல்லாம் வந்து ஜெய் மெயின்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். போர்ட் எக்ஸாமுக்கு தேவையான போர்ஷன் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டேன். ஓகே, போர்ட் எக்ஸாம் என்ன தேவையோ we have already done. I think நீங்க போய் NCERT ட்ரை பண்ணினா you will find it easy, you will find it very comfortable. okay, so அதே மாதிரி அடுத்த டாபிக் differentiability, methods of differentiation, application of derivatives எல்லாமே we will cover in the due course. got it? so first types of discontinuity. so இப்போ discontinuity நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்? ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. we even saw how to find discontinuity for composite functions. அதெல்லாம் கூட நம்ம பண்ணல, உங்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் பண்ணிக்கிறேன். yes, so discontinuity னா the points where the function is not defined or it shoots up to infinity. so those are called the points of discontinuity. இல்லையா? so இப்போ types of discontinuity பார்ப்போம். எதனால discontinuity வருது? discontinuity னா கிராஃப் வரையறப்போ ஒரு பிரேக். ஓகேவா? கிராஃப் வரையறப்போ ஒரு பிரேக். so அந்த types of discontinuity தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகேவா? types of discontinuity தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். ஓகேவா? so discontinuityல there are various types. we classify them as removable and irremovable. removable discontinuity and irremovable. okay, irremovable na you cannot remove that discontinuity. okay,
வாட் யூ மீன் பை ரிமூவிங் டிஸ்கண்டினியூனா நான் சின்ன ஒரு சேஞ்ச் ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மாத்தி சொல்லி இல்ல ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல டிஃபைன் பண்ணி நான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷனை கண்டினியூஸ் ஆக்க முடியும். அப்படி கண்டினியூஸ் ஆக்க முடிஞ்சா அதான் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. இர்ரிமூவபிள்னா என்னால ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ ஒரு இடத்துல மாத்தி ஃபங்க்ஷனை கண்டினியூஸ் ஆக்க முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு 5-10 minutes நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்போ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, அந்த இர்ரிமூவபிள் வந்து இட் இஸ் அகைன் further classified into two types, discontinuity of first kind, discontinuity of second kind. ஓகேவா, இதெல்லாம் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொண்ணா. ஓகே, so shall we get started? One second. Okay, so discontinuity of functions we have two classification. ஒன்னு வந்து ரிமூவபிள் and அடுத்தது irremovable. ரிமூவபிள்னா எய்தர் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்ல இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, so ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டினா லிமிட் எக்ஸிஸ்ட், கரெக்ட்டா? பட் f of a is not equal to limit or f of a is not given. புரியுதா? அதான் நம்மளோட ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபங்க்ஷன் தான் கருப்பு கலர் கர்வ் இருக்குல்ல, அதான் ஃபங்க்ஷன். சோ இதான் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன். சோ இந்த பாயிண்ட் ஓபன் சர்க்கிள்னா இந்த பாயிண்ட் கிடையாது, பிளாக் சர்க்கிள் ஃபுல் சர்க்கிள் அதான் உண்டு. சோ இது என்னோட ரைட் சைடுல இருக்க ஃபங்க்ஷன், இது என்னோட லெஃப்ட் சைடுல இருக்க ஃபங்க்ஷன். சோ ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூக்கு வருதா? சார் the left hand limit at a is equal to m sir, the right hand limit at a is equal to m sir. so ரெண்டு LHL RHL ஈக்குவலா இருக்கு. அப்போ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் சார், லிமிட் இருக்கு சார், லிமிட் வந்து m தான் சார். சூப்பரா. சோ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் பண்ணி ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ வேற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஏன்னா லிமிட் இருக்கு ஆனா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அந்த இடத்துல at a அந்த பாயிண்ட் மட்டும் வேற எங்கேயோ ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ இருக்கு. சோ அதுக்கு பேர் தான் ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி. இதனால ரிமூவ் பண்ண முடியுமா இந்த டிஸ்கண்டினியூட்டியை? எஸ். என்ன பண்ணும் சார், f of a வை நீங்க தனியா டிஃபைன் பண்ணுங்க. f of a இப்போ n இருக்குல, அத m ன்னு மாத்திருங்க. சோ இப்போ நான் f of a மட்டும் டிஃபைன் பண்ணா இதோட சேர்த்து பார்த்தா கண்டினியூஸ் ஆயிதா? சோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் x = a ல மட்டும் இந்த வேல்யூவை தூக்கிட்டு நான் வந்து இல்லப்பா ஸ்டூடண்ட்ஸ் பசங்களா f of a வந்து m தான்டா அப்படின்னு சொன்னா அது கண்டினியூஸ் ஆயிருமா? ஆயிரும்ல, ஏன்னா லிமிட் ஆல்ரெடி m க்கு போகுது, லிமிட் ஆல்ரெடி m. சோ இப்போ ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ நான் m ன்னு ஆக்கிட்டா அவ்வளவுதான், ஓவர் கண்டினியூஸ் ஆயிடும். சோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. I can remove this discontinuity by redefining my functional value at a. Are you getting it? I hope you are able to follow. எல்லாரும் clear பசங்களா? Shall I move forward? Is everybody able to follow? யாருக்கும் எந்த டவுட் இல்லையே? Very good, fantastic. You guys are awesome. Now let's go to the next one. Okay, very good. So the next one is over here. இது என்னன்னா அதே கேஸ் தான் சார், இங்கேயும் லிமிட் இருக்கு சார், லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் சார். ஏன் சார்? என்ன நல்லா பாருங்க சார், லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் வந்து at a at x = a, LHL at a at x = a, அது வந்து எவ்வளவு? m சார். RHL எவ்வளவு சார்? RHL at a m தான் சார். ஏன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்து நான் m க்கு தான் வரேன். ஆனா இங்க ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ at a வே இல்ல சார், f of a not defined, f of a குடிவே இல்ல. சோ போன கேஸ்ல அது f of a இருந்துச்சு, எங்க வேற ஏதோ வேல்யூ. ஏன்னா f of a வேற எங்கேயோ இருக்கப்பவே நான் அதை தூக்கிட்டு ரீடிஃபைன் பண்ணி கண்டினியூஸ் ஆக்கிடலாம். இங்க தான் f of a எதுவுமே கொடுக்கலையே. சோ நான் என்ன பண்ணுவேன், f of a m ன்னு டிஃபைன் பண்ணிப்பேன் புதுசா. நான் என்ன பண்ணுவேன், புதுசா f of a பசங்களா f of a வந்து m தான் அப்படின்னு நான் புதுசா டிஃபைன் பண்ணி இப்போ பார்த்தா சார் இப்போ இது கண்டினியூஸ் சார். சோ அதனால these are called removable discontinuity, because ஒரே ஒரு இடத்துல நான் ஃபங்க்ஷனை ரீடிஃபைன் பண்ணா, இந்த கேஸ்ல ஒரே ஒரு இடத்துல ஃபங்க்ஷனை ரீடிஃபைன் பண்ணா இல்லாட்டி ஒரே ஒரு இடத்துல ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணா என்னால அதை கண்டினியூஸ் ஆக்க முடியும். அந்த மாதிரி டிஸ்கண்டினியூட்டிக்கு பேர் தான் இட் இஸ் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஓகேவா? சோ ரெண்டாவது டிஸ்கண்டினியூட்டிக்கு பேர் வந்து மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஏன்னா at a ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூவே இல்ல. சோ அந்த பாயிண்ட் a பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூவே இல்ல. சோ அதான் மிஸ்ஸிங் கூடி வருது, LHL 1 கூடி வருது, RHL 1 கூடி வருது, எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கு. ஆனா a ல மட்டும் வேற எங்கேயோ போயிடலாம், ஐசோலேட் ஆகி போயிடலாம், தனித்து போயிடலாம். சோ அதனால தான் இதுக்கு பேரு ஐசோலேட்டட் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஓகேவா? Everybody clear? So shall I move forward? I hope you guys are able to follow. Now let's move forward and we'll look at some examples. So இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், what kind of discontinuity this is? Can anybody tell me in the chat? Very good. It is removable discontinuity and it is isolated. Okay, it is isolated. So answer is isolated point discontinuity. சரியா பசங்களா? ஏன்னா sin x by x நம்ம எங்க பார்க்கறோம், at x tending to 0. So limit x tending to 0, sin x by x எவ்வளவு? It is 1. So LHL RHL it will tend to 1 இல்லையா சார்? லிமிட் 1 க்கு வருது சார், ஆனா ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ 2 க்கு போகுது சார். என்ன சார் இது? லிமிட் 1 நோக்கி வருது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல ரைட் ஹேண்ட் சைடுல லிமிட் 1 க்கு வருது. ஓகே, ஆனா ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ 2. சோ அந்த பாயிண்ட்ல 0 ல மட்டும் நான் என்ன பண்ண போறேன், I am going to redefine the function as இப்படி டிஃபைன் பண்ண போறேன், sin x by x when x not equal to 0 and 1 when x is equal to 0. சோ இந்த மாதிரி ரீடிஃபைன் பண்ணா இப்போ இது கண்டினியூஸ், this is continuous. சோ முன்னாடி டிஸ்கண்டினியூஸா இருந்தது, இப்போ கண்டினியூஸ் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ண, ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல என் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவை மாத்துது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ மாத்தி அதை கண்டினியூஸ் ஆக்க முடிஞ்சா அதுக்கு பேர் தான் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஓகே, கிரேட். So now let's go to the next one. Next one is very simple. இது வந்து irremovable, you cannot remove it. Irremovable discontinuity. இது என்னன்னா LHL and RHL are not equal.
LHL is not equal to RHL. இங்க நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. சோ இதுக்கு பேர் இன்னொரு பேர் பாத்தீங்கன்னா it is called jump discontinuity. ஏன்னா LHL RHL ஈக்குவலாட்டி ஒரு கேப் இருக்கும். கரெக்ட்டா? LHL RHL ஒன்னு நோக்கி வந்தா கேப்பே இருக்காது. ஓகே. LHL RHL ஒன்னு நோக்கி வந்தா கேப்பே இருக்காது. இல்லையா? ஆனா LHL RHL வேற வேற இருந்தா ஒரு கேப் இருக்குமா கிராஃப்ல? இந்த மாதிரி கேப் இருக்குமா? சோ இந்த கேப் is looking like a jump. So that's why they call it jump discontinuity or sometimes break discontinuity. Break. Okay. ஏன்னா function break அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. Okay. So இதுதான் jump discontinuity or break discontinuity or discontinuity of the first kind. Okay. So LHL இருக்கு, RHL இருக்கு, ஆனா ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது. LHL என்னது சார்? இந்த எக்ஸாம்பிள்ல the left hand limit at x equal to a is m sir. The right hand limit right side ல இருந்து a நோக்கி வந்தா right side ல இருந்து a நோக்கி வந்தா the right hand limit at x equal to a is n. So ரெண்டுமே not equal. M is not equal to n. So LHL is not equal to RHL. So LHL not equal to RHL னா function continuous கிடையாது. Obvious ஆ டேய். என்ன continuity definition at a point என்னது? LHL should be equal to RHL should be equal to functional value. So இங்க LHL is not equal to RHL. So directா discontinuous. என்ன type of discontinuity? LHL RHL equal இல்லாட்டி it is irremovable. It is discontinuity of the first kind. It is also called jump discontinuity or break discontinuity. Okay. So இப்போ நம்ம அடுத்து போலாமா? Shall we all go forward? Yes, இது clear. ரொம்ப simple. Limit exists but not equal na directa discontinuity of first kind. It is irremovable. Okay va? Very good Sanjay. Superb. I'm glad you guys are enjoying it. Now discontinuity of second kind. இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா லிமிட்டே எக்ஸிஸ்ட் ஆகல. போனது என்னது? லிமிட் எக்ஸிஸ்ட். இதெல்லாம் உன்னிப்பா கவனிக்கணும். ஓகே. லிமிட் இருக்கு ஆனா ஈக்குவலா இல்ல. அதான் discontinuity of first kind. அதான் jump discontinuity. லிமிட் இருக்கு. ரெண்டுமே ஃபைனைட் தான். LHL ஃபைனைட், RHL ஃபைனைட். ஆனா ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது. புரியுதா? ஆனா இப்போ ரெண்டாவது கைண்ட் discontinuity of second kind என்ன சொல்லுதுன்னா LHL RHL ஏதாச்சும் ஒண்ணு does not exist. ஓகேவா? சார் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறீங்களா சார்? சோ வாங்க பார்க்கலாம் பசங்களா. ஓகே. சோ இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா this is discontinuous at 0. ஏன் சார்? ஏன்னா 0 நெருங்க சார் நெருங்க. 0 நெருங்க sin 1/x என்ன ஆகும்? It is sin of infinity. கரெக்ட்டா? Are you all clear? ஏன்னா sin 1/0 அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஏன்னா x 0 பக்கத்துல very close to 0. 0.00000000001. So it tends to sin infinity. ஓகேவா? and இதுலயுமே x 0 நெகட்டிவ் சைடுல இருந்து வரலாம், பாசிட்டிவ் சைடுல இருந்து வரலாம். இல்லையா? So if x tends to 0 plus positive side வந்தா it will be plus infinity. ஏன்னா 1/0 positive. So it will be 1 by a very small positive number. It will be 1 divided by a very small positive number. So it will tend to plus infinity. And இதுவே நெகட்டிவ் சைடுல வந்தா ஏன்னா we are finding limit. So LHL பார்க்கணும், RHL பார்க்கணும். So left hand side வந்தா it will be sin 1/x. This will tend to sin of minus infinity. ஏன்? ஏன்னா LHL வந்தா it is very small value close to 0 but to the left side. So lesser than 0 ஆகும். இல்லையா? So it will be something like this. So this tends to minus infinity. இப்போ sin of infinity உனக்கு தெரியுமா? I don't know. Do you know? Sin of 0 உனக்கு தெரியுமா? Sin of infinity. Sin 0 only. Sin of infinity. Do you know? We don't know. It is only between -1 to 1. அதான் சொல்ல முடியும். சார் கண்டிப்பா -1 க்கு 1 க்கு குள்ள சார். என்னது? கண்டிப்பா -1 க்கு 1 க்கு குள்ள. ஆனா எக்ஸாக்ட்டா என்ன வேல்யூ தெரியல சார். Exactly. So limit does not exist because I don't know what value it is. Do you know what is sin infinity? Same way. Do you know what is sin minus infinity? I don't know. Even அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கூட சொல்ல முடியாது. It is something between -1 to 1. ஓகேவா? Are you all clear? So இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. லிமிட் என்ன தெரியாது. லிமிட் I don't know. It doesn't exist. Why it doesn't exist? Because you can't pinpoint the value, right? Limit 1 ன்னு சொல்ல முடியுமா? 0.5 சொல்ல முடியுமா? -1 சொல்ல முடியுமா? முடியாது. So இதுக்கு பேர் தான் discontinuity of second kind, and in the particular example we call it oscillatory discontinuity. Oscillatory discontinuity. Okay? Because as x comes to 0 it will keep fluctuating. Okay? And since it does not exist we put it under limit does not exist. Discontinuity of second kind. புரியுதா? I hope all of you are able to follow. Yes. The next one is it shoots up to infinity. That's why limit does not exist. The next one is very easy to follow. Next one is sir இதுல ஏன் discontinuous னா 0 நெருங்க இது வந்து right hand side பாத்தீனா it will tend to infinity. Yeah. So right hand limit infinity வரைக்கும் போனா we say limit does not exist. Okay. So limit exists சொல்றப்ப பசங்களா limit finite ஆ இருக்கும். அது ரொம்ப முக்கியம். இது ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன். ஓகே. இது நிறைய பேர் யூசுவலா கேட்பாங்க. ஓகே. சில புக்ஸ்ல கூட LHL RHL infinity போனா limit is infinity அப்படினு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனா limit infinity போனா you say limit does not exist தான். சரியா? So limit exists சொன்னாங்கன்னா it is generally finite. Got it? So RHL right hand limit பாத்தீங்கன்னா right hand limit என்னது? சார் x tends to 0 plus. So 0 க்கு பக்கத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ. அப்போ 1/0 க்கு பக்கத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ. அப்ப ரொம்ப சின்ன வேல்யூ. அது வந்து tends to plus infinity, right? It goes to a very large number. Okay. இதெல்லாம் சும்மா உனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக எழுதுறேன். பசங்களா இதெல்லாம் உனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக எழுதுறேன். இப்பலாம் எழுதக்கூடாது எக்ஸாம்ல. This is just for your understanding and writing. Okay. Ideally you should not do that. Got it? So 0 x tends to 0 plus na it shoots to plus infinity. அதே மாதிரி left hand limit பாத்தீங்கன்னா it goes to minus infinity. ஏன்? ஏன்னா left hand limit x tending to 0 minus. left hand side ல இருந்து வரேன். left hand side ல இருந்தா 0 க்கு கீழ இருந்து வரேன். 0 க்கு கீழ வந்தா என்னோட லிமிட் என்ன ஆகும்? 1/0 minus. So that will tend to minus infinity. Got it? So LHL minus infinity போகுது, RHL plus infinity போகுது. So என்ன நடக்கும்? What will happen? It will not exist. The limit does not exist. LHL RHL does not exist. Therefore, it is discontinuity of the second kind. புரியுதா? Are you all clear? I will try to show you guys in graphing software. Okay? Maybe that will help you understand.
So this is my screen, and you can see 1 by x. So 1 by x graph பாத்தீங்களா? At 0 it is not defined, because at 0 denominator 0 it is not defined, but 0 பக்கத்துல நெருங்க can you see it goes up to infinity, it goes up to a very large number, மேல போயிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா? So that is why it does not exist, நம்மளோட லிமிட். இதான் graph of 1 by x. 1 by x graph இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, 1 by x graph இப்படி தான். நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, லெஃப்ட் சைடுல வந்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, ரைட் சைடுல இருந்து 0 நோக்கி வந்தீங்கன்னா, சார் ரைட் சைடுல இருந்து 0 நோக்கி வந்தா பாத்தியா பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி போகுது, லெஃப்ட் சைடுல இருந்து 0 நோக்கி வந்தா பாத்தியா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி போகுது. Are you getting it? So அதனால sin 1 by x I don't think it will plot. Let me check. பாத்தியா sin 1 by x, can you see sin 1 by x at 0 what is happening? கொச்ச இருக்கு பாத்தியா? அதான் oscillatory discontinuity. Oscillatory discontinuity. The limit oscillates between -1 to +1. Do you know exactly what it is? No, I don't know. Sin of 1 by x graph looks like this. Do you know exactly what is sin 1 by x at 0? No, we cannot predict. At 0 it is not defined. And nearing 0, it keeps oscillating. It keeps oscillating between -1 to +1. Can you see that? So another limit does not exist. I hope you liked it. Was it good? Now shall I move forward? Can I ask you a question? Super. Did you guys enjoy it? So far so good? Level. Very good students. ஆமா சஞ்சய், எஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதான் oscillate. ஏன்னா sin infinity யாருக்குமே வேல்யூ தெரியாது. Yes, Amrita, you are right, Amrita. That's why tan x graph is discontinuous. Tan x graph is discontinuous because it is discontinuity of second kind. Tan x graph. Okay. Okay. So now let me move forward. How is RHL 1 by x? Because இங்க ஃபங்க்ஷன் வேற மாதிரி இருக்குல்ல. I'm sorry. Okay, நான் 1 by x தான் நினைச்சேன். Guys, நான் 1 by x காகவே டீச் பண்ணிட்டேன். இங்க வேற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. Okay, good question, கிருத்திக்ராஜ். இங்க LHL வந்து 0. இல்லையா? ஏன்னா LHL is this function. Right? ஓகே, சோ இங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இஸ் 0. ஏன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் 0? ஏன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்னா 0 க்கு கீழ இருக்க ஃபங்க்ஷன், 0 க்கு நெகட்டிவ் சைடுல இருக்க ஃபங்க்ஷன், 0 க்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்க ஃபங்க்ஷன். சோ 0 க்கு லெஃப்ட் சைடுனா 0 விட கொஞ்சம் கம்மி. அப்ப இதான் ஃபங்க்ஷன். சோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 0 ல லிமிட் பார்த்தா 0 தானே? ஆப்வியஸா டேய் லிமிட் x into 0 x is 0 only. சோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட் 0, பட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட் கிருத்திக்ராஜ் அது இன்ஃபினிட்டி தான். அது இன்ஃபினிட்டி தான். ஏன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட்னா லிமிட் x tending to 0 1 by x. இல்லையா கிருத்திக்? சோ 1 by x னா x is 0 போட்டா it shoots up to infinity. X nearing 0 போட்டா it shoots up to infinity, and since you are looking at right hand limit 0 plus, it will be plus infinity. புரியுதா? இந்த கிராஃப் நாங்க யூஸ் பண்ணலாம். இதுனா பண்ணலாம், இதுனா ஃப்ரீ. டவுன்லோட்லாம் பண்ண தேவையில்ல. ஆன்லைன்லயே இன்டர்நெட்ல யூஸ் பண்ணலாம். டைரக்டா கூகுள்ல போய் டெஸ்மோஸ் டைப் பண்ணா உங்களுக்கு வரும். ஓகே, கூகுள்ல போய் டெஸ்மோஸ் டைப் பண்ணா உங்களுக்கு வரும். டெஸ்மோஸ் கிராஃபிங் சாஃப்ட்வேர், கிராஃபிங் கால்குலேட்டர். ஓகே, வெரி குட். சோ தட்ஸ் அபௌட் இட். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் லைக் இட். யாரோ ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டி புரியலன்னு கேட்டா ஹரிஷ், ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டி ரொம்ப ஈஸி ஹரிஷ். அதான் தெரியல ஈஸியஸ்ட். ஏன்னா லிமிட் இருக்கு, எக்ஸிஸ்டா இருக்கு, ஆனா ஈக்குவல் கிடையாது. எது LHL ஓ RHL. சோ லெஃப்ட் சைடுல இருந்து நீ வந்தீனா at a அது ஒரு வேல்யூ போகும், ரைட் சைடுல இருந்து நீ வந்தீனா அது வேற வேல்யூ போகும். சோ ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டினா லெட்ஸ் சே இதான் நம்ம a ஹரிஷ். சோ லெஃப்ட் சைடுல இருந்து ஆனா ரெண்டு பேரும் தான் ஜம்ப் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஏன்னா கிராஃப் வந்து குதிச்ச மாதிரி இருக்குல. கிராஃப் பிரேக் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் an example of jump discontinuity. இல்லையா? ஏன்னா 0 to 1 it is 0, 1 to 2 it is 1, 2 to 3 it is 2. So இதுவும் jump discontinuity. தெரியுதா? ஜம்ப் அதுல. So at integers we have jump discontinuity for greatest integer function. I hope you guys are able to follow. Yeah, எல்லாருக்கும் புரியுதா? So இதான் graph of greatest integer function GIF or box of x. This is the graph of y equal to box of x, அதாவது greatest integer function. Okay, everybody clear? So shall I go to a question now? ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. முதல் கேள்வி, are you all தயார்? back to back ரெண்டு quiz. எல்லாரும் ரெடினா சொல்லுங்க, முன்னாடி போயிடலாம். Literally I have covered everything. Okay, very good, super. Yes, Amrita, that's what happened, right? 1 by x ல Amrita 1 by x graphல f of x equal 1 by x ல at x equal 0 if you find LHL RHL both won't exist. LHL will tend to minus infinity, RHL will tend to plus infinity. சரியா? I hope all of you are clear. Shall I move forward? Modulus Sanjay, modulus 11 என்னோட வீடியோ பேட்ச்ல நான் டீச் பண்ணிருக்கேன். அப்படி வீடியோ பேட்ச்ல நீ இல்லாட்டி செக் யூடியூப்ல நான் நிறைய வீடியோ எடுத்துப்பேன். மாடுலஸ் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல நீ செக் பண்ணலாம். ஓகே, so shall we move forward? Everybody ready? Right, let's do this. On, let's go. Very Amrita, super, fantastic. So இதான் நம்ம கிளாஸ்ல fastest fingers list. So இந்த கேள்விக்கு சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி, ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி. சார் எப்படி சார் ரிமூவபிள் டிஸ்கண்டினியூட்டி? அதான் நான் இப்ப சொல்லி தர போறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஓவரால் பாதி கிளாஸ் கரெக்ட்டா சொல்லிருக்காங்க, பாதி பேர் தப்பா சொல்லிருக்காங்க. So வாங்க செக் பண்ணலாம். I will teach you, it's very simple. Okay, so first of all பசங்களா, at 3 f of x is not defined. இல்லையா? Don't you all agree? ஏன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல
டினாமினேட்டர் 0 இருக்க கூடாது. அது பேசிக். அதான் நீங்க சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க. அது ஒன்றும் பெரிய மேட்டர் இல்லையே. அதெல்லாம் நீங்க சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கணும். மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல டினாமினேட்டர் முட்டை ஆகல. சரியா? அதனால தான் at 3 f of x is not defined. ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்டே கிடையாது. ஏன்னா டினாமினேட்டர் முட்டை இருந்தா எப்படி அப்ப சொல்லுது? சோ அப்ப 3 ல ஒண்ணுமே இருக்காது. 3 ல you don't have anything. அப்போ இதுக்கு பேரு மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஞாபகம் இருக்கா? மிஸ்ஸிங் பாயிண்ட் டிஸ்கண்டினியூட்டி. ஏன்? ஏன்னா 3 ல ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவே இல்ல. மற்ற இடத்துல தான் இருக்கும். மற்ற இடத்துல என்னது? இத ஃபேக்டரைஸ் பண்ணு நியூமரேட்டர். சார் f of x ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா குவாட்ராட்டிக் நான் 10th ல படிச்சிருக்கேன் சார். x² - 10x - 21 நான் இப்படி பிரிச்சிடலாம் சார். +21. சோ அத ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா I will get x into x minus 7 minus 3 into x minus 7. So it will be x minus 7 into x minus 3. So factorize பண்ணா x minus 7 into x minus 3 வருது சார். ஓகேவா? Divide by x minus 3. Is that correct everybody? Now இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? f of x definition எழுத போறேன். f of x x not equal to 3 and f of x x equal to 3. So x not equal to 3 னா பசங்களா x not equal to 3 னா இத ரெண்டு நான் கேன்சல் பண்ணலாம். x not equal to 3 னா இத ரெண்டு நான் கேன்சல் பண்ணலாம். கரெக்ட்டா? ஏனா x not equal to 3 னா then இது 0 ஆ இருக்காது. This will be some finite value. So finite by finite I can cancel. புரியுதா? அப்போ for x not equal to 3 the function is x minus 7. Got it? But x equal to 3 it is not defined. Function value இல்ல, it is missing. So நான் என்ன பண்ணுவேன்? I will find the limit at 3. Limit at 3 னா எதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்பேன்? Limit at 3 னா நான் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்பேன். ஏனா லிமிட் னா x ஐ நோக்கி வரப்போ. So x tending to 3 னா 3 ஐ நோக்கி வரப்போ. 3 ல கிடையாது. So 3 ஐ நோக்கி வரப்போனா இதான ஃபங்க்ஷன். ஏனா 3 ஐ நோக்கி வரப்போ 3 க்கு ஈக்குவல் கிடையாது. 3 க்கு கொஞ்சம் கீழ இல்ல 3 க்கு கொஞ்சம் மேல. அப்ப 3 ஐ நோக்கி வரப்போ என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து x minus 7. So அத தூக்கி உள்ள போடுங்க. So limit x tending to 3 x minus 7 is minus 4. ஏனா 3 minus 7. So இதான் என் லிமிட், இதான் என் LHL, இதான் என் RHL. So limit LHL RHL ஒரே வேல்யூ வருது. ஆனா at that point at a at x equal to 3 எனக்கு ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூவே இல்ல. So I will define it to make it continuous. Such kind of discontinuity is called removable discontinuity. So இது discontinuous. ஏன் discontinuous? ஏனா at 3 it is not defined. At 3 there is no value for function. So 3 ல ஒண்ணுமே இல்லாதனால it is called discontinuous. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம்? என்ன discontinuity பார்க்கறோம். It is removable. ஏன் removable? ஏனா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் discontinuous and limit equal-ஆ இருக்கு. So limit equal-ஆ இருந்து ஒரு பாயிண்ட்ல discontinuous-ஆ இருந்தா அது removable discontinuity. So இத continuous ஆக்கணும்னா I will define f of x at 3 as -4. இப்போ the function value at x equal to 3. புரியுதா? crystal clear. Are you guys happy with this? Everybody is clear? Any doubts? வேற லெவலா? Very good. I am so happy பசங்களா. Fantastic. L'Hopital. Ram now. வேற லெவல் டேய். Yes. You can use L'Hopital. Great. So now we will move forward and we will complete this பசங்களா. முன்னாடி போலாமா? Let's try to solve one more question based on this. Please do it. அதுக்கு அப்புறம் I teach you a new topic. Okay, please do it. Quick. ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி தான். இதெல்லாம் லிமிட்ஸ். சோ பாத்துக்கோ. கண்டினியூட்டி, டிஸ்கண்டினியூட்டி எல்லாமே லிமிட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான். அதனால தான் லிமிட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணேன். 11th லிமிட்ஸ் போய் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. படிங்க ஃபுல்லா. ஜே மெயின்ஸ், ஜே அட்வான்ஸ், PYQs சால்வ் பண்ணுங்க. அப்பதான் you will grow. Okay. So I want you to try that. லிமிட்ஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீனா கண்டினியூட்டி டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி ஒண்ணுமே இல்ல. But yesterday I was supposed to take 112 but I also want you to understand 10th pro batch I take. Okay, but still I will try to. Very good. And then Mohit Bala என்ன சொல்றீங்க? திருப்பி B தான். Yes. Again it is option B. இதான் fastest answers in our class. Very good job guys. How to solve this? Pasanga, it's a very simple question. Okay. It is jump discontinuity. இதெல்லாம் பார்த்தே சொல்லலாம். You should be that good. இதெல்லாம் when I am preparing for JEE advanced or mains, I will not even take my pen இந்த கேள்விலாம். டைரக்டா பார்த்தே ஆப்ஷன் B சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா you should have solved all questions. அதுதான் practice பண்ணுங்க. வெரி தரமா. Don't give up. Okay. Don't give excuses also. பசங்களா excuses யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. Nobody cares. I'm telling you. The world is so fast. They don't want to stop and worry about செல்லம் உனக்கு டைம் ஆயிச்சாமா? பத்தல டைம். உனக்கு முடியல உடம்பு முடியலமா? Nobody cares guys. They only want to know whether you succeed or not. Okay. So don't expect sympathy. You have to be aggressive. You have 5 months. Work hard. Be like a mad person. வெரி தரமா இருங்க. இப்போ கூட பண்ணலாம். மெயின்ஸ் அவ்வளவு கஷ்டமே கிடையாது. It is just hard work from now. Got it? So now எப்படி இத சால்வ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா see at 0 functional value at 0. Now let's find LHL and RHL. So LHL என்னது? Limit x tending to 0 minus mod x by x. And RHL வந்து limit x tending to 0 plus mod x by x. And at 0 f of 0 எவ்வளவு? சார் f of 0 வந்து 0 சார். x பாசிட்டிவ் அப்போ இல்லையா? பாசிட்டிவ் சைடுல இருந்து 0 நோக்கி வருது. அப்போ மாடுலஸ் எப்படி ஓபன் ஆகும்? சார் mod of x வந்து is equal to x சார். x பாசிட்டிவா இருந்தா. ஏனா x பாசிட்டிவா இருந்தா மாடுலஸ் ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை. ஏனா நீ ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ். x பாசிட்டிவா இருந்தா மாடுலஸ்க்கு வேல்யூ இல்ல. ஏனா நீ ஏற்கனவே பாசிட்டிவா இருக்கடா. நான் என்ன பண்ணுவேன்? சோ மாடுலஸ் of x x ன்னு இருக்கும். டினாமினேட்டர்ல ஆல்ரெடி x இருக்கு. சோ இதான் limit x tending to 0 plus. So that will be 1. So right hand limit is 1. Functional value is mutai. அங்கே discontinuous out. ஆனா வெயிட் பண்ணு. We'll find left hand limit. Left hand limit என்னது? சார் 0 minus நெகட்டிவ் சைடுல இருந்து 0 வருது. நெகட்டிவ் சைடுல இருந்து 0 வந்தா என்னோட x is coming from negative side to 0. அப்போ mod of x எப்படி ஓபன் ஆகும்? mod of x will become minus x for x negative. இல்லையா? ஏனா x நெகட்டிவா இருந்தா மாடுலஸ் அத பாசிட்டிவ் ஆக்கணும்ல. எப்படி ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் பாசிட்டிவ் ஆக்குவேன்? ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் பாசிட்டிவ் ஆக்க நான் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். இல்லையா? சார் மாடுலஸ் of x எப்பவுமே பாசிட்டிவ் சார். ஏன் சார் மைனஸ் போடுறீங்க? இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்பாங்க. நான் 8 வருஷத்துல ஒரு 1000 பேர் பார்த்திருப்பேன். சார் மாடுலஸ் of x is positive sir. What are you doing? You're saying it is minus x. How?
மாடலஸ் should be பாசிட்டிவ். ஏன் மைனஸ் போடுறீங்க? டேய் பாசிட்டிவ் ஆக்காதா மைனஸ் போடுறேன். எப்படி சார் எனக்கு புரியல சார். தம்பி x நெகட்டிவ், x இருக்குல வேரியபிள் அதுவே நெகட்டிவ். சோ அத பாசிட்டிவ் ஆக்கதா நான் வெளிய மைனஸ் போடுறேன். புரியுதா? வெளிய மைனஸ் இருக்கனால நெகட்டிவ் நினைச்சுக்காத. Do you understand? So when x is coming from 0 minus, it is negative. To make it positive, mod x will become what? Minus x. Denominator அப்படியே x. So limit x into 0 minus x by x will become minus 1. So left hand limit is minus. இந்த क्वेश्चन என்னது? They are not equal. LHL exist. Super. RHL exist. R level. ஆனா ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது. அப்ப என்னது? Jump discontinuity. அதான் discontinuity of first kind. அதான் discontinuity of first kind. Did you all like it? Was it good? Was it very level? Are you all happy? So shall I move forward? We can also draw the graph and see. Yes, what graph is this? From the graph, what can you call this? Can anybody tell me? Very good, Kishore. It's called signum function. Very good, very good. This graph is called as a signum function. Okay. This graph is called as a signum function. சரியா? And 11th பசங்க தெரிய விட்டுருக்காங்க. டேய் குவிஸ் எல்லாம் கேக்குறப்போ பாதி கிளாஸ் தப்பா சொல்லுது. அதுல மட்டும் 12th அதிகமா இருந்துச்சு. நான் எதுவும் சொல்லலப்பா. நீங்களே பாத்துக்கோங்க. டேய் ஓகே. சோ பசங்களா ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம அடுத்து. LHL பீரியட். LHL வந்து x not equal to 0 எல்லா இடத்துலயும். So modulus of x எப்படி 15 வேற கோச்சிங் நியூ டு காம்படிட்டிவ் ஃபீல்ட். சோ modulus equal பாபா சந்தோஷமா இருப்பா. அப்படியே போங்க சார். ஆனா அது ஒரு இன்ஜெக்ட் ஆக்கிறதுக்கு you have to put minus to 0. x negative important. This is probably the most important. ஒரு 15 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இது வந்து very important. This is probably the most important in continuity and differentiability. Or maybe only continuity. Okay. Sanjay, very good. Sai Kamal, வேற level டேய். I will see the results. நான் பார்க்கல. நேத்துலாம் முடிச்சீங்க. நான் பார்க்கறேன். I will check it. So now this is very important. So please wait பசங்களா. Intermediate value theorem. So இது first of all யாருக்கு சார் valid? எப்போ சார் யூஸ் பண்ணனும்? யாருக்கு valid? எப்போ யூஸ் பண்ணனும்? அது நான் ஆன்சர் பண்ணனும். First you should use this only when the given function is continuous. இதான் கண்டிஷன். This is the condition. இத யூஸ் பண்ணா சார் இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தியரம் யூஸ் பண்ணி நான் ஆன்சர் சொல்லணும். என்ன சார் கண்டிஷன்? ஒரே கண்டிஷன். The function must be continuous in the closed interval a to b. ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இருந்தா இவன் என்ன சொல்லுவான்? இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தியரம் சூப்பரா இருக்கும். ரொம்ப இன்ட்யூட்டிவ்னா கண்டிப்பா ஆமாங்க சார் அப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க. இதுக்குலாம் இது சார் தியரம். இது ஆப்வியஸ் தான் சார். I will tell you. So intermediate value theorem says if I have a function which is continuous in the closed interval a to b, then if there is a value k between f of a and f of b, so k னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. இதான் f of a, இதான் f of b. k னு ஒரு வேல்யூ நடுவுல இருக்கு. f of a க்கு f of b க்கு நடுவுல. then intermediate value theorem says பசங்களா கண்டிப்பா there will be at least one c belonging to a comma b such that f of c is equal to k. இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா தம்பி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் கிராஃப் இருந்து f of a க்கு b க்கு நடுவுல ஒரு வேல்யூ k இருந்தா கண்டிப்பா நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் there will be one c between a and b for which the functional value will be k. சூப்பரா? இதுதான் IVT. பசங்களா இதோட யூசஸ் அநியாயத்துக்கு மைண்ட் ப்ளோயிங். இட்ஸ் வேற லெவல். இட்ஸ் சோ குட். ஓகேவா சார்? இது என்ன சார் ஆப்வியஸ்? இது என்ன சார் ரொம்ப ஈஸின்னு சொன்னீங்க? டேய் ஆப்வியஸா ட்ரூடா. ஏன்னா இப்போ யோசிச்சு பாரு. நான் இந்த பாயிண்ட் A ல இருந்து B வரைக்கும் நான் போறேன் கண்டினியூஸா. ஓகேவா? இதான் A, இதான் B. சரியா? யோசிச்சு பாரு. இதான் A, இதான் B. சோ இந்த ஒன் செகண்ட். சோ இதான் f of A. சரியா? இதான் f of B. சரியா? இப்போ யோசிச்சு பாருங்க பசங்களா. நீங்க கண்டினியூஸா வந்து கை எடுக்காம சார் நான் கை எடுக்காம A ல இருந்து B க்கு போனா நீ எப்படி வேணா போ. நீ எங்க வேணா போ. எப்படி வேணா போ. Don't you think you will cover all the values between f of A and f of B? Don't you think so? நீ எப்படி வேணா எங்க சுத்தி யூ டர்ன் போட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிட்டு பாண்டிச்சேரி போயிட்டு அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தா கூட நீ கண்டினியூஸா A ல இருந்து B போனினா for sure you cover every value from A to B, f of A to B, f of A to f of B. சார் நம்ம வந்து இப்படி போலாம் சார். சார் அது எனக்கு சார் இப்படி போலாம் சார். நீ எப்படி வேணா போ. ப்ளூல போ, கிரீன்ல போ, இல்லாட்டி ரெட்ல போ, இல்லாட்டி பிளாக்ல இப்படி கூட போ. எந்த வழி எடுத்தாலும் don't you think சார் ஆமா சார் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா A ல இருந்து B க்கு போனா கை எடுக்காம f of A to f of B நடுவுல இருக்க எல்லா வேல்யூஸ்மே I am taking. எல்லா y வேல்யூஸ்மே I am taking as I move. So if I take all values between f of A and f of B, then kandipa if I take one value and check, it will be taken by at least one c between A and B. So k will be the functional value at c for c belonging to A and B. At least one c answer சொல்றீங்க. ஏன் at least one c சொல்றேன்னா ஏனா you can have it like this also. Sir, ஏன் சார் நம்ம இப்படி போக கூடாது? இதுவும் கண்டினியூஸ் தானே சார்? ஷிமோன் சார் கரெக்ட், இதுவும் கண்டினியூஸ் தான். இப்படியும் போலாம். சோ இப்படி போனா சார் நிறைய இடத்துல k ஈக்குவல் ஆகுது சார். இந்த பாயிண்ட். அதனால many values are there between A and B at which f of c equal to k.
புரியுதா? அதான் அட்லீஸ்ட் 1 பாயிண்ட். கண்டிப்பா ஒரு பாயிண்ட் ஆகுதுடா. நீ கண்டினியூஸா A ல இருந்து B க்கு போனினா கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு C ல f of C will be equal to k provided k is between f of A and f of B. assuming f of A is lower. assuming that. புரிஞ்சா? Did you all like it? இதோட அப்ளிகேஷன் பார்க்கலாமா? Are you all ready? புரிஞ்சா? Are you all clear? Are you all getting it? Everybody? So far so good. Shall we move forward? இது ரோல்ஸ் தியரம் இல்லடா. ரோல்ஸ் தியரம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ். அது அப்புறமா வரும். இது இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தியரம். only condition is the function should be continuous. இதுதான் ஒரே கண்டிஷன். இத மட்டும் ப்ளீஸ் மறக்காத. இது இல்லாம நீ செக் பண்ண கூடாது. இது இல்லாம நீ செக் பண்ண கூடாது. ஓகேவா? போர்ட் எக்ஸாம்க்கு I think it was there in 12th syllabus. நான் படிக்கிறப்ப இருந்துச்சு. நான் படிக்கிறப்போ it is there in 12th CBSE. ஓகேவா? உங்களுக்கு இருக்கா? இப்போ இருக்கா? I didn't check the book. அன்னைக்கு போர்ஷன் ரெடியூஸ் பண்ணாங்கடா. கடுப்பா இருக்கு. சும்மா எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டாங்க. ஒண்ணுமே இல்லடா புக்ல. I don't know. They removed everything. Whatever is good they removed. இது இருக்கா உங்களுக்கு? டேய் கண்டினியூட்டி சாப்டர்ல இது இருக்காங்க. இல்ல அதான் தூக்கிட்டாங்க. இத தூக்கிட்டாங்க. ஓகே. Very good. Hi Gautam, welcome. So guys, let's go and have a look at examples. I hope you understood. Your application is insane. It is insane. It's வேற level. நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? So இதான் ஸ்பெஷல் கேसेस. ஓகே. இதான் ஸ்பெஷல் கேसेस. I'll explain it. So if f of x is continuous in the closed interval a to b, okay, and we have a graph like this. இதான் a, இதான் b. Okay, இதான் f of a, இதான் f of b. Then the mid value of the functions. Mid value of functions என்னது? Average value of function f of a plus f of b by 2. அது எங்கேயோ இருக்குல்ல? இதான் f of a plus f of b by 2. கரெக்ட்டா? The mid value of the function will definitely be taken by at least 1c. I can say that. So there will be at least 1c belonging to a comma b such that f of c தான் the average value of the two. சூப்பரா? இது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தியரம் IVT. அதான் முதல் பாயிண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. இது ஓகே. நல்ல பாயிண்ட், சூப்பர். ஆனா எனக்கு தாறுமாறு. இது இரண்டாவது பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் வேற லெவல். ஓகே. செகண்ட் பாயிண்ட் தான் நான் சொன்னது. இட் இஸ் வெரி குட் அப்ளிகேஷன். வாங்கோ பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. So I will explain this also very nicely. It's very interesting. It's so good. Okay. So பசங்களா, இப்போ என்ன again if f of x is continuous in the closed interval a to b, then okay, கண்டிப்பா இந்த கண்டிஷன் எப்பவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். IVT னா கண்டினியூஸா இருக்கும். தைசா பண்றது. IVT continuous. If you use IVT, the function has to be continuous. Without continuity you can't talk about IVT. Okay, please be careful. So இதான் a, இதான் b. Sir, a ல என் ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ நெகட்டிவா இருக்கு சார். b ல என் ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கு சார். ஓகேவா? அப்போ ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இருந்தா என்ன சொல்லலாம்? சார் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸா இருந்தா என்ன சொல்லலாம்? நான் வந்து a ல இருந்து b க்கு கை எடுக்காம வரையணும் சார். கரெக்ட்டா? a ல இருந்து b க்கு போறப்ப கை எடுக்காம வரையணும் சார். நீ கை எடுக்காம எப்படி வரைஞ்சாலும் there will be at least one place where you cut the x axis. நீ கை எடுக்காம இந்த a ல இருந்து b க்கு போனினா, நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவான b க்கு போனினா கண்டிப்பா கட்டாயமாக நீ x axis at least ஒரு இடத்துல வெட்டணும். இல்லையா? நீ இப்படி போலாம், நீ இப்படி கூட போலாம். நீ வந்து வேற எப்படி போலாம்? You can directly go like this. எப்படி போனாலும் நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு இடத்துல வெட்டுறேன். அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஃபங்க்ஷன் வெட்டுச்சுனா அது என்ன அர்த்தம்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஃபங்க்ஷன் வெட்டுச்சுனா that means f of x is 0. That means x is a root. That means there will be at least one root here of f of x between a and b. வேற லெவலா? பசங்களா, this is huge. I hope you know this. I hope you understand this. So ரெண்டு வேல்யூ f of a f of b ஆப்போசிட் சைன்ல இருந்துச்சுனா a நெகட்டிவ் b பாசிட்டிவ், இல்லாட்டி a பாசிட்டிவ் b நெகட்டிவ், a பாசிட்டிவா இருந்தா b நெகட்டிவா இருந்தாலும், and function continuous இருந்தா கண்டிப்பா at least one point c ல I will cut my x axis. That means I have a real root between a and b. I will have at least one real root between a and b. This is important. I hope you liked it. So shall we look at questions based on this? Are you all ready? Everybody clear? So ஆரம்பிக்கலாமா? previous சுசீந்திரன் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு சுசீந்திரன் அது எப்போ போயிட்டாரு? வீடியோ ரீப்ளேல பாரு. அது ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு சுசீந்திரன். செகண்ட் கைண்ட்னா லிமிட் will not exist. லிமிட் இன்ஃபினிட்டியா இருக்கும், இல்லனா ஆசிலேட் ஆகும். அந்த ரெண்டு கேஸ் மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆஃப் செகண்ட் கைண்ட் சொல்லுவோம். ஓகே. அப்சர்வேஷன் ஸ்லைட். இதான் அப்சர்வேஷன் ஸ்லைட். ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். கார்த்திக் இப்போ வாங்காத கார்த்திக், வெயிட் பண்ணு. ஓகே, 2 நாள் வெயிட் பண்ணு. இட் பிரைஸ் will reduce. It will become 999. நான் கண்டிப்பா வீடியோ பண்ணுவேன். கவலைப்படாத. யூடியூப்ல I will make a video that you can use. முடிச்சுக்கலாமா? டேய் ரியாஸ் வெயிட் பண்றா. ஒரு ரெண்டு கேள்வி சால்வ் பண்ணலாம். 10 நிமிஷம் இருக்கு. ஓகே. தத்வா பிரைஸ் குறையுமா? எஸ் பசங்க எல்லாமே குறையும். ப்ரோ பேட்ச் பிரைஸ், தத்வா பிரைஸ், வீடியோ பேட்ச் பிரைஸ் எல்லாமே குறைய போகுது. சோ ப்ளீஸ் எதுமே இப்போ வாங்காதீங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கு நான் வீடியோ பண்றேன், அதுக்கு அப்புறம் வாங்கிக்கோங்க. சரியா? சோ வீடியோ பேட்ச் இன்னைக்கு வந்து 2500. ஆனா நாளைக்கு நான் வீடியோ பண்ண பிறகு it will become 999. ஆனா யாருக்கு சொல்லாதீங்க. இப்போ நான் யூடியூப்ல போய் சொல்லணும். நான் யூடியூப்ல போய் வீடியோ சொல்லணும் இப்போ. tomorrow. Okay. f of a plus f of b by 2 midpoint formula. Midpoint னு சொல்ல மாட்டேன். It is mid value. Midpoint கிடையாது, mid value. Okay. And சுசீந்திரன் புரிஞ்சடா? சுசீந்திரன் ரொம்ப சிம்பிள். Discontinuity of second kind limit should not exist. Limit எப்போ exist ஆகாது? ஒன்னு இன்ஃபினிட்டியா இருக்கும், இல்லாட்டி
it should be oscillating. For example, sin infinity. See, sin infinity உனக்கு தெரியுமா? sin infinity உனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. எப்படி சார்? ஆமாடா, infinity என்னது? infinity வேல்யூ எனக்கு தெரியுமா? I don't know. But I know for sure it is between -1 to 1. அது கரெக்ட்டா? ஏன்னா sin வேல்யூ -1 to 1 குள்ள தான் இருக்கும். So -1 to 1 குள்ள இருக்கும், ஆனா oscillate ஆயிட்டே இருக்கும். So அப்ப limit does not exist. So இதுவும் discontinuity of second kind. I hope you are able to follow now. மற்றபடி வேற ஒன்றும் பெருசா இல்ல. ஓகே. So guys, ஒரு ரெண்டு கேள்வி ப்ளீஸ், அத முடிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கலாம் போலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம், அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே. So please try to solve this. Everybody. One question. Show that f of x equal to x minus 1 plus cos 5x has at least one root in 1, 2. So see, it is polynomial, trigonometric function, எல்லாம் continuous. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், இதான் நீ உட்கார்ந்து செக் பண்ண அவசியம் இல்லை. எப்படி செக் பண்ணுவேன்? ஃபுல்லா செக் பண்ணிட்டியா? ஃபுல்லா செக் பண்ணிட்டியா? சார் 1.1 முடிச்சிட்டேன் சார், இப்போ 1.2, 1.2 முடிச்சிட்டேன் சார், 1.3. அப்போ கூட தப்பு. 1.11 யார் பண்ணுவா? 1.11 யார் பண்ணுவா? என்ன ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடிப்பேன். This is always continuous. ஏன்னா polynomial x minus 1 plus trigonometric cos pi x, both are continuous. x minus 1 எப்பவுமே continuous, cos pi x எப்பவுமே continuous. So f of x is continuous. I know that. f of x continuous ஆன பிறகு நான் யோசிக்கிறேன், IVT அப்ளை பண்ணலாமே. ஏன்னா continuous functionsக்கு IVT allowed, intermediate வேல்யூ தெரியும். So அப்ளை பண்ணலாம். என்ன சொல்லுது IVT? IVT says if a function is continuous between a and b, then we have a beautiful application. அதை யூஸ் பண்ணுவேன். So f of 1 என்னது? f of 1 1 minus 1 plus cos pi into 1. So 0 plus cos pi வந்து -1. So f of 1 is -1 negative. Yeah. f of 2 எவ்வளோ? f of 2 is equal to 2 minus 1 plus cos pi into 2 is equal to 2 minus 1 1. 1 plus cos 2 pi. So cos 2 pi is 1. So 1 plus 1 2. So f of 2 is 2, which is positive. So இத கிராஃப்ல வரையலாமா? இத கிராஃப்ல வரைஞ்சா சார் f of 1 வந்து it is -1 sir. f of 2 வந்து it is +2 sir. ஓகே. So இப்போ நான் இதான் a பாயிண்ட், இதான் b பாயிண்ட். நான் a ல இருந்து b க்கு கண்டினியூஸா போகணும். எப்படி போலாம்? சார் a ல இருந்து b க்கு கண்டினியூஸா நீங்க எப்படி போனாலும் எனக்கு இந்த கிராஃப் வரைய தெரியாது. I don't know how to draw this graph. கடுப்பா இந்த கிராஃப். ஆனாலும் நான் யோசிச்சே சொல்லலாம். நான் எப்படி a ல இருந்து b க்கு போனாலும் கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூட் இருக்குமா? அட்லீஸ்ட் ஒரு இடத்துல x ஆக்சிஸ் வெட்ட வேணா? Therefore by IVT I can say it has at least one root in 1, 2. Okay? Do you all understand? Sir, இது எப்படி ஸ்டேட்மென்ட் எழுதுறது? நான் சொல்லிறேன். f of 1 is -1. f of 2 is +2. So 0 lies between f of 1 and f of 2. Therefore by IVT we can say there will be at least one c belonging to a comma b such that f of c is 0. This is how you write it. பக்கா. Okay வாடா? Are you all clear? Did you like it? Was it good? So இந்த மாதிரி roots கண்டுபிடிக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் क्वेश्चंसல. ஓகேவா? Roots கண்டுபிடிக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் to know, to check whether at least one root lies between two given points. Okay? So yeah, that's about it பசங்களா. அடுத்த கிளாஸ்ல I will start your LHD and RHD. This is what I will do in the next class. Left hand derivative and right hand derivative. Okay? Yes, okay Shrizi. Around 130, 140 people came today's class. It's okay. But yeah, try to come to class பசங்களா. Inform your friends and ask them to be regular. No, Amrita, you can't do like that. Equal to 0 பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா ஒரு trigonometric ஒரு algebraic it is difficult to solve. It won't be easy. Can you show the question for a minute? Yeah, this is the question. At what point we can't tell that? Hey, we can tell at least one root will be there. To know whether roots are there or not, we can use this. Okay, very good. Continuity is calculus. Monish, amana. Limits length calculus anda. Function limits, continuity, differentiability, application of derivatives, integration, differential equation, ellame calculus. Even area under curves, people say it's calculus only because they use calculus. Okay, so idan leaderboard standings. I hope you guys are all. So guys, all the very best. Thank you so much. Have a great day and see you all in the next one. Take care. Bye bye.